उसको निकालने के लिए राज्य सरकार का समर्थन चाहिए। मुझे बताओ भाई, जिन्होंने घुसपैठिए घुसाए वो कांग्रेस पार्टी, उसकी सरकार बनती है तो घुसपैठियों को निकालने देगी क्या? जरा जोर से बोलो, कांग्रेस घुसपैठियों को निकालने देगी? अरे जोर से बोलो, निकालने देगी? घुसपैठिया निकालना है तो फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। कांग्रेस के 20 साल में कई सारे जिलों में, ये 7 जिलों में हिंदू आबादी जो 38 लाख थी वो घटकर 36 लाख हो गई और पूरे जिले घुसपैठियों से भर गए। ये 7 जिले जो है, धुबरी, बारपेटा, दरंग, मोरीगांव, बोंगाई, नवगांव और गोलपाड़ा, वो भी हमारे हैं भाई। उसको घुसपैठियों से मुक्त कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? बताइए, जोर से बोलो, बताना चाहिए नहीं कराना चाहिए? मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को चैलेंज देता हूं कि आपके घोषणा पत्र में, अरे करना मत, सरकार बन जाए तो हटाना मत, सिर्फ घोषणा कर दो कि हम घुसपैठियों को हटाएंगे। पुनर 5 বছৰৰ বাবে অসমৰ শাসন বিজেপিক দিয়াৰ আহ্বান অমিত শাহৰ। প্ৰতিটো বিদেশীক বিচাৰি বিচাৰি খেদিম বুলি পুনৰ দিলে হুংকাৰ। বিজেপিৰ আমোলত অসমৰ আইন শৃংখলা ব্যাপক উন্নতি হৈছে। 11 বছৰত 80 বাৰ উত্তৰ পূবলৈ আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী। ভূমিহীন ভূমিপুত্ৰক দিয়া হৈছে ভূমিৰ অধিকাৰ। চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকক মাটিৰ পট্টা দিয়া হৈছে। অসম এতিয়া সলনি হৈছে। মৰাণৰ ৰাজপথত যুদ্ধ বিমান অৱতৰণ ইয়াৰ উদাহৰণ বুলি উল্লেখ কৰে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। अकेले आसाम में 35 बार नरेंद्र मोदी जी आए हैं और 12 रात्रि निवास आसाम में करे हैं। 12 आसाम को विकसित करने के लिए ढेर सारे कदम हमारी सरकार ने उठाए। आसाम में भूमिहीन लोगों को, 2.5 लाख मूल निवासियों को हमने जमीन का अधिकार दिया। चाय बागान वालों के लिए स्पेशल स्कीम लेकर आए, इनको बैंकिंग सिस्टम दी और उनको भूमि देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। 40 लाख से ज्यादा महिलाओं को स्वसहायता जूथे से जोड़ा और अभी एक ऐतिहासिक काम हुआ। यहां पर मोरान में जो दृश्य हुआ, पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर देख रही थी। ये मोरान का जो हाईवे था, वहां पर रोड बनना भी मुश्किल था और 14 फरवरी को मोदी जी ने ये हाईवे पर सेना का विमान उतारकर बता दिया कि ये आसाम अब बदल रहा है। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ উপস্থিতিত প্ৰথমবাৰলৈ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হয় CRPFৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। সৰুসজাইত অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানতে 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত দেশত মাওবাদী নিৰ্মূল হ'ব বুলি ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। গুলী বাৰুদৰ ধোঁৱাৰে আৱৰিছে সৰুসজাই। বাজি উঠিছে সাইৰেনৰ শব্দ। মাওবাদীক লক্ষ্য কৰি CRPFৰ ধাৰাবাহিক গুলীবৰ্ষণ। कोबरा बेटेलियনৰ গুলীত ধৰাশায়ী কেইবাজনো মাওবাদী। चार्ज लगाया जा रहा है और शेप चार्ज लगाने के बाद सुरक्षित दूरी हासिल की जा रही है। কেমেৰাৰ সন্মুখত মাওবাদীক লক্ষ্য কৰি কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনী চমুকৈ CRPFৰ অভিযান। সৰুসজাইত যুদ্ধকালীন পৰিৱেশ।
এফালে প্ৰতিপক্ষৰ আক্ৰমণ, আনফালে CRPFৰ গুলী। पार्टी पर भीषण गोलीबारी शुरू कर दी। এনেদৰে কেইবা ঘণ্টা ধৰি চলিল CRPFৰ অভিযান। দেশৰ আভ্যন্তৰীণ শান্তি বিঘ্নিত নোহোৱাকৈ দক্ষতাৰে অতি নিপুণতাৰে শত্ৰুপক্ষক প্ৰত্যুত্তৰ ভাৰতীয় জোৱানৰ। কিন্তু গুৱাহাটীত কিদৰে প্ৰৱেশ কৰিলে মাওবাদীয়ে? আপুনি ভবাৰ দৰে এয়া মাওবাদীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰকৃত অভিযান নহয়। কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনীৰ 87 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি সৰুসজাইত অনুষ্ঠিত CRPFৰ কাৰ্যসূচীৰ দৃশ্য এয়া। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত উত্তৰ পূবৰ প্ৰথমবাৰলৈ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হয় CRPFৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী। অনুষ্ঠানতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ পুনৰ ঘোষণা, 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত দেশত নিৰ্মূল হ'ব মাওবাদী। फिर से मेरी बात में दोहराता हूं, 31 मार्च 2026 को इस देश को हम माओवादी समस्या से पूर्ण रूप से मुक्त करा देंगे और माओवाद का संपूर्ण उन्मूलन हो जाएगा। অশান্ত জৰ্জৰ মণিপুৰ, কাশ্মীৰ, ছত্তীশগড়ৰ পৰিস্থিতি কঠোৰ হাতেৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে CRPF। কাশ্মীৰৰ পৰা সংবিধানৰ 370 অনুচ্ছেদ প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ সময়তো এটা গুলী অবিহনে জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰাটো CRPFৰ বাবে ডাঙৰ কৃতকাৰ্য বুলি দাবী অমিত শ্বাহৰ। जम्मू कश्मीर वामपंथी उग्रवाद माओवादी क्षेत्र और हमारा उत्तर पूर्व, और आज तीनों जगह पे कमोबेश शांति स्थापित करने में हमें सफलता मिली। ये तीनों क्षेत्र एक जमाने में बम धमाके, गोलियां, बंद, ब्लॉकेड और विनाश का दृश्य सृजित करते थे। वही तीनों क्षेत्र आज देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर समग्र देश के विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। অনুষ্ঠানতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক 8টাকৈ CRPFৰ গোটে জনালে অভিবাদন। 87 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতিৰে এই অনুষ্ঠানত প্ৰদান কৰা হয় বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ উৎকৃষ্ট বঁটা। CRPFৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে উপস্থিত থাকে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট প্ৰভাস সিঙৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ৰাইজৰ দলৰ জৰুৰী বৈঠক। ৰাইজৰ দলৰ মঠঘৰীয়াৰ কাৰ্যালয়ত বৈঠক অনুষ্ঠিত। বৈঠকত উপস্থিত আব্দুল ৰছিদ মণ্ডল, শ্বেৰমান আলী। প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাইজৰ দলৰ কাৰ্যালয়ত শ্বেৰমান আলী। কংগ্ৰেছে আকুৰগুজ মনোভাৱ এৰিব লাগিব বুলি মন্তব্য শ্বেৰমান আলীৰ। আমিতো আশা কৰিছোঁ যে বিজেপিক শাসনৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ স্বাৰ্থত কংগ্ৰেছে আকুৰগুজ মনোভাৱ এৰি সৰু সৰু দলবোৰৰ লগত অলপ এৰা ধৰাৰ মাজেৰে তেওঁলোকে মিত্ৰতা কৰক। যদিহে তেওঁলোকে বিজেপিক আঁতৰাব খুজিছে, আৰু যদি তেওঁলোকে বিজেপিক আঁতৰাব খোজা নাই, তেতিয়াহ'লেতো আৰু ক'বলগীয়া একো নাই। বৃহৎ কাৰ ৰেলীৰে নিৰ্বাচনী ৰণদংকা UPPLৰ। ওদালগুৰি চহৰৰ পৰা কোকৰাঝাৰলৈ উলিওৱা এই কাৰ ৰেলীত সহস্ৰাধিক বাইক আৰু গাড়ীৰে হাজাৰ হাজাৰ কৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। বিধানসভাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত UPPL দলে ওদালগুৰিৰ পৰা আজি কোকৰাঝাৰলৈ শান্তি সম্প্ৰীতিৰ কাৰ ৰেলী আৰম্ভ কৰিছে। আমাৰ এই কাৰ ৰেলীৰ মূল থিমটো হৈছে হাৰমনি আৰু আমাৰ ইউনিটিৰ কাৰণে। ইয়াত সকলো জাতি ধৰ্মৰ লোক ওলাই আহিছে। শান্তি সম্প্ৰীতিৰ যি আপোনালোকে ৰেলী কৰিছে, কি BTCত কেনেকুৱা অশান্তি হৈছে বা আপোনাৰ 5 মাহ হাগ্ৰামা মহিলাৰী বিফল নেকি? মানুহবিলাকে উপলব্ধি কৰিছে UPPL যিহেতু কাউন্সিলৰ চৰকাৰত নাই, ইয়াৰ পিছত কেইবাটাও ঘটনা হ'ল। ইয়াৰ পিছত মানুহবিলাকে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে যে প্ৰমোদ বড়োৰ যি চৰকাৰ, সেই চৰকাৰটোৱে ভাল আছিল বুলি এতিয়া ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আজি বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ ৰাইজে
UPPLক বহুত মিছ কৰা বুলি কৈছে তেখেতসকলে আৰু এতিয়া সব জনগোষ্ঠীৰ মুখে মুখে সব ধৰ্মৰ মুখে মুখে ওলাইছে যে UPPL আকৌ আহিব লাগে UPPL আকৌ মানে শাসনত আহিব লাগে এই কাৰ্যালয় শান্তি সম্প্ৰীতি কাৰ্যালয়ৰ লগতে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত তেওঁলোকে এইদৰে আচলতে এক ৰণডংকা বজোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰূপহীহঁতৰ লাওখোৱা অভয়াৰণ্যত বেদখলৰ কবলত পৰিছে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা পথাৰৰ ভূমি চৰকাৰী ভূমিত অবৈধভাৱে কৰা খেতি-বাতি ফিচাৰী উচ্ছেদ বন বিভাগৰ তিনিটাকৈ হাতী লগাই বিনষ্ট কৰা হ'ল বড়ো ধানৰ খেতি ঘৰ নহয় এইবাৰ পথাৰৰ ভূমিত চলিল প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান হাতী লগাই বিনষ্ট কৰা হ'ল বড়ো ধানৰ খেতি ৰূপহীহাটৰ লাওখোলা অভয়াৰণ্যত বেদখলৰ কবলত হাজাৰ হাজাৰ বিঘা পথাৰৰ ভূমি চৰকাৰী ভূমি দখল কৰি একাংশই কৰিছে বড়ো ধানৰ খেতি খান্দিছে ফিচাৰী লাওখোলা অভয়াৰণ্যৰ পূব ফুটাল জাৰত দীৰ্ঘদিন ধৰি অবৈধভাৱে ফিচাৰী খান্দি খেতি বাতি কৰি অভয়াৰণ্যৰ জলাশয়ত নিতৌ মাছ মৰা কাৰ্য চলাই আহিছে একাংশই শিঙিমাৰী খণ্ড বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ চৌপাশে চলা এই কাৰ্যত ইমান দিনে ৰহস্যজনকভাৱে নীৰৱ দৰ্শক হৈ আছিল বন বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল গৰাজান আঞ্চলিক বন বিষয়াই ৰহস্যজনকভাৱে দেখিও নেদেখাৰ ভাও জোৰাৰো উঠিছে অভিযোগ কিন্তু চৰকাৰী ভূমিত অবৈধভাৱে কৰা খেতি বাতি ফিচাৰী অৱশেষত উচ্ছেদ কৰিলে গৰাজান বনাঞ্চলিক বিষয়াই তিনিটাকৈ হাতী লগাই বিনষ্ট কৰা হ'ল বড়ো ধানৰ খেতি ৰূপহীহাটৰ পৰা মুজাম্মিল হকৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বৰপেটা ৰোডৰ চেনকো গহনালয়ৰ চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতিৰ 12 ঘণ্টা নহওঁতেই আৰক্ষীৰ জালত পৰিল 4 ডকাইত শুকুৰবাৰে নিশা গোৱালপাৰাৰ মাকৰিৰ পৰা বৰপেটা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে 4 পেছাদাৰী ডকাইতক বৰপেটা ৰোডৰ চাঞ্চল্যকৰ দিন ডকাইতৰ আঁৰত কোন ক'ৰ পৰা আহিছিল অস্ত্ৰধাৰী 5টা ডকাইত সন্ধান ওলাল বৰপেটা ৰোড কাণ্ডৰ ডকাইত গেঙৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল 4 পেছাদাৰী ডকাইত বহিৰাজ্যৰ ডকাইতে চলাইছিল বৰপেটা ৰোডৰ চেনকো গহনালয়ত লুটপাট বৰপেটা ৰোডৰ চেনকো গহনালয়ৰ চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতিৰ 12 ঘণ্টা নহওঁতেই আৰক্ষীৰ জালত পৰিল 4টা ডকাইত শুকুৰবাৰে নিশাই গোৱালপাৰাৰ মাকৰিৰ পৰা বৰপেটা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে 4 পেছাদাৰী ডকাইতক বৰপেটা ৰোডৰ এইখন চেনকো গহনালয়তে শুকুৰবাৰে সংঘটিত হৈছিল চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাণ্ড গহনালয়ৰ কৰ্মচাৰী হাত ভৰি বান্ধি চলোৱা এই ডকাইতি কাণ্ডত জড়িত আছিল বহিৰাজ্যৰ ডকাইত এই ডকাইতি ঘটনাৰ তদন্ত চলাই গোৱালপাৰাৰ মাকৰিৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে 4 অভিযুক্তক জালত পৰিল মুকেশ দাস তুষাৰ বিশ্বাস ৰোহিত কুমাৰ আৰু প্ৰিয়াংশু কুমাৰ ধৃত 4টা ঘৰ আছিল পশ্চিমবংগ আৰু বিহাৰত পশ্চিমবংগত জলপাইগুৰিত ঘৰ মুকেশ দাস আৰু তুষাৰ বিশ্বাসৰ ৰোহিত কুমাৰ আৰু প্ৰিয়াংশু কুমাৰৰ ঘৰ বিহাৰত এসপ্তাহ পূৰ্বে গোৱালপাৰাৰ মাকৰিত ভাড়াঘৰ লৈছিল 4 ডকাইতে কিন্তু এতিয়াও পলাতক ডকাইতি কাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পিতভাৱে গোৱালপাৰাৰ মাকৰিত বাহৰ পাতিছিল বহিৰাজ্যৰ ডকাইতকেইটাই তাৰ পাছত পৰিকল্পনা অনুসৰিয়ে শুকুৰবাৰে দিনৰ 11:30 পৰা 12 বজাৰ ভিতৰত বৰপেটা ৰোডৰ চেনকো গহনালয়ত প্ৰৱেশ কৰিছিল 5 অস্ত্ৰধাৰী ডকাইতে গহনালয়খনৰ কৰ্মচাৰী মুখত টেপ লগাই 2খন হাত ৰছীৰে বান্ধি মূৰত পিষ্টল টুৱাই ডকাইতৰ দলটোৱে লুটি নিছিল 12 কোটি টকাৰ অলংকাৰ লগতে গহনালয়খনৰ পৰা লগত 1,25,000 টকা লুটি নিছিল ডকাইতৰ দলটোৱে গহনালয়খনৰ চিচিটিভি হাৰ্ড ডিস্কটো ভাঙি লৈ গৈছিল ডকাইতৰ গেঙে
বৰপেটা ৰোডৰ বাছমতীয়াত থকা চেনকো গহনালয়ত সংঘটিত ডকাইতিৰ ঘটনাক লৈ চৌদিশে সৃষ্টি হৈছিল তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। দিন দুপৰতে অস্ত্ৰধাৰী ডকাইতৰ লুটপাটৰ পিছতে সাধাৰণ জনতাৰ নিৰাপত্তাৰ দিশক লৈও উত্থাপন হৈছিল বিভিন্ন প্ৰশ্ন। গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকু দাসৰ সহযোগত বৰপেটা ৰোডৰ পৰা মন্ত্ৰী দাস, নিউজ 18 অসম নাও। এইবাৰ দুলীয়াজনত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। ৰহস্যজনক অৱস্থাত বিদ্যালয়ৰ চৌহদত এগৰাকী সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু। দুলীয়াজনৰ টিংৰাই বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয়ত এই ঘটনা। বিদ্যালয় চৌহদত ছাত্ৰৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু। বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ মতে ছাত্ৰজনে আত্মহত্যা কৰিছে, আনহাতে পৰিয়ালৰ মতে এয়া এক পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। তীব্ৰ ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সমগ্ৰ ঘটনা দুলীয়াজনৰ। বিতৰ্কত টিংৰাই বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয়। টিংৰাইৰ বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয়ত সংঘটিত হ'ল এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো। অতি ৰহস্যজনক অৱস্থাত বিদ্যালয়ৰ চৌহদত মৃত্যু হ'ল সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ লাকি দাসৰ। মৃত ছাত্ৰজনৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড়ৰ জয়পুৰৰ মণিপুৰী বস্তিত। বিদ্যালয় চৌহদত থকা ছাত্ৰাবাসত থাকি বিদ্যালয়খনত অধ্যয়ন কৰিছিল ছাত্ৰগৰাকীয়ে, কিন্তু ছাত্ৰজনক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালটোৰ। যোৱাকালি 4টা বজাত সিহঁতি ফোন কৰিছে, প্ৰিন্সিপালে না কোনে কৰিছে ঘৰত কৰাৰ পিছত ল'ৰাজন এবাৰ ক'লে ছুইচাইড কৰিছে বুলি। তেতিয়া আহিলোঁ, আহি চাইছোঁ তাক অইল মেডিকেলত ভৰ্তি কৰি থৈছে। যদি ল'ৰাজন ছুইচাইড কৰিছে তেতিয়াহ'লে সি পুলিচক মাতিব লাগে, পেৰেণ্টছক মাতিব লাগে, পুলিচে খুলিব। সিহঁতি কেনেকৈ খুলিলে কি বুলি ভাবিছে, মানে এইটো মাৰ্ডাৰ কৰিছে। আনহাতে ছাত্ৰ আৱাসটোৰ শৌচাগাৰত ছাত্ৰগৰাকীয়ে আত্মহত্যা কৰা বুলি দাবী কৰিছে বিদ্যালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষই। কিন্তু বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই আৰক্ষীক ঘটনা সন্দৰ্ভত খবৰ নিদিয়াটোৱে সমগ্ৰ ঘটনাক অধিক ৰহস্যৰ মাজলৈ ঠেলি দিছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰি অব্যাহত ৰাখিছে ঘটনাৰ তদন্ত। নাহৰকটীয়াৰ পৰা উৎপল চলিহাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এতিয়া চাওঁ আহক টপ হেডলাইনছ। কচুদলিত 10ম অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ নতুন চৌহদৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি কংগ্ৰেছক প্ৰত্যাহ্বান অমিত শ্বাহৰ। সাহস আছে যদি কংগ্ৰেছে ইস্তাহাৰত অনুপ্ৰৱেশকাৰীক বিতৰণৰ কথা ঘোষণা কৰক। অসমত পুনৰ বিজেপি শাসনলৈ আহিলে বিচাৰি বিচাৰি অনুপ্ৰৱেশকাৰীক খেদাৰ হুংকাৰ। সৰুসজাইত অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত আয়োজন কৰা হ'ল CRPFৰ 87 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। কাইলৈ বিজেপিত যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছ এৰি অহা APCCৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা বিধায়ক ভূপেন কুমাৰ বৰাই। মোদীৰ মন কী বাত শুনি উঠি যোগদান কৰিব বিজেপিত। বিহপুৰীয়াৰ পৰাই নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাজু হোৱা বৰাৰ বিৰুদ্ধে সমষ্টিটোত বিজেপি কৰ্মীৰ ক্ষোভ। ভূপেন বৰাক সন্মানজনক সমষ্টি দিয়াৰ আশ্বাস সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ। গেৰুৱা নহওঁতেই ভূপেন বৰাক প্ৰত্যাহ্বান বিহপুৰীয়াত। নাৰায়ণপুৰত সমষ্টিটোৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক দলীয় কাৰ্যকৰ্তা একত্ৰিত হৈ স্পষ্ট কৰিলে ভূপেন বৰা বিৰোধী স্থিতি। ভূপেন বৰাক বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তাসকলে আদৰি নলয় বুলি দিলে হুংকাৰ। পচন্দৰ 15টা সমষ্টি নাপালে মিত্ৰতাত নথকাৰ ইংগিত ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ। কংগ্ৰেছে মিত্ৰ দলৰ বাবে মাত্ৰ 26খন আসন এৰি দিয়াক লৈও তীব্ৰ অসন্তুষ্টি। 2 এদিনতে কংগ্ৰেছে সিদ্ধান্ত নজনালে ৰাইজৰ দলে নিজেই সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি হুংকাৰ। দিল্লীত নিৰ্বাচনী কমিটিৰ বৈঠকত ব্যস্ত কংগ্ৰেছ। মিত্ৰ দলক বহু আসন এৰি দিয়া বুলি গৌৰৱে কৰা মন্তব্যটো প্ৰতিক্ৰিয়া বিৰোধী শিবিৰত। প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ অসম ভ্ৰমণৰ পিছতে দিল্লীত কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী কমিটিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত উপস্থিত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ লগতে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়া। চূড়ান্ত কৰা হ'ব কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী পেনেল। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছক সংগঠন শক্তিশালী কৰিবলৈও কাঢ়া নিৰ্দেশ প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ। বৰপেটা ৰোডৰ চাঞ্চল্যকৰ চেনকো জুৱেলাৰী ডকাইতিত জড়িত থকাৰ সন্দেহত 4জনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। গোৱালপাৰাৰ মাক্ৰিৰ পৰা আটক 4জনক। ধৃত যুৱককেইজনৰ ঘৰ পশ্চিমবংগ আৰু বিহাৰত। এসপ্তাহ পূৰ্বে গোৱালপাৰালৈ আহি ভাড়াঘৰত আছিল আটাইকেইজন। শুকুৰবাৰে জুৱেলাৰীখনৰ পৰা লুটি নিছিল 12 কোটিৰ অলংকাৰ। ভাৰতত লস্কৰী তৈবাৰ ভয়ংকৰ কুঠাঘাতৰ পৰিকল্পনা। দেশৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থানত ID ৰেড আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা। দিল্লীৰ ৰেড ফৰ্ট, চান্দনী চকৰ এটা মন্দিৰতো আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা লস্কৰী তৈবাৰ। চোৰাংচোৱাৰ তথ্যত ফাদিল সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৰ ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰ।
আজিৰে পৰা টি20 বিশ্বকাপৰ ছুপাৰ 8ৰ খেল প্ৰথমখন ছুপাৰ 8ৰ খেলত নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে মুখামুখি হ'ব পাকিস্তান কাইলৈ ভাৰত বনাম দক্ষিণ আফ্ৰিকা যাদৱ পায়েঙৰ মোলাই কাঠনিৰ পিছত এইবাৰ তিনিচুকীয়াৰ নলনী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত অগ্নিসংযোগ দুষ্টচক্ৰৰ চাৰখাৰ হ'ল কাম্পা আঁচনিৰ অধীনত ৰোপণ কৰা ৯৫% গছপুলি বনাঞ্চলখনত থকা হুলুং গছসমূহ কাটি বন মাফিয়াই নিৰ্বিঘ্নে চলাই গৈছে বন ধ্বংসযজ্ঞ মহানগৰীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত চলিছে খনন লাচিতঘাটত এক্সকেভেটৰ ড্ৰেজাৰেৰে চলিছে খনন জলসম্পদ বিভাগৰ গুৱাহাটী মেকানিকেল সংমণ্ডলৰ অধীনত চলিছে এই খনন গুৱাহাটীৰ নদী ব্যৱস্থাপনা উন্নত কৰাৰ লক্ষ্যৰে চলিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খনন ভাৰতত লস্কৰী তৈবাৰ ভয়ংকৰ কুটাঘাতৰ পৰিকল্পনা দেশৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থানত আইডিৰে আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা দিল্লীৰ ৰেড ফৰ্ট চান্দনী চকৰ এটা মন্দিৰতো আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা লস্কৰী তৈবাৰ চোৰাংচোৱাৰ তথ্যত ফাদিল সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৰ এই ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰ পুনৰ ৰক্তাক্ত হ'ব পাৰে ৰাজধানী দিল্লী পাকিস্তানৰ পোহনীয়া লস্কৰী তৈবাই ৰাজধানী দিল্লীত পুনৰ ঘটাব পাৰে বৃহৎ কুটাঘাত চোৰাংচোৱাই ফাদিল কৰিছে লস্কৰী তৈবাৰ ভয়ংকৰ কুটাঘাতৰ পৰিকল্পনা ৰাজধানী চহৰত বৃদ্ধি কৰা হৈছে নিৰাপত্তাজনিত সতৰ্কতা য'ত 12 জন নিহত হোৱাৰ লগতে আহত হৈছিল 2 ডজনৰো অধিক লোক সেই বিস্ফোৰণ কেৱল এটা স্থানত হৈছিল যদিও দেশৰ আন বিভিন্ন প্ৰান্তত যে ধাৰাবাহিক আক্ৰমণৰ ভয়ংকৰ ব্লু প্ৰিণ্ট তৈয়াৰ হৈছিল সেয়া ভাৰতীয় চোৰাংচোৱা বাহিনীৰ অনুসন্ধানত ওলাই পৰিছিল এই ঘটনাৰ 3 মাহ পিছত ৰাজধানী চহৰত আন এক ভয়ংকৰ কুটাঘাতৰ সংকেত লাভ কৰিছে ভাৰতীয় চোৰাংচোৱাই দিল্লীৰ লালকিলা চান্দনী চকৰ এটা মন্দিৰকে ধৰি দেশৰ বহুকেইটা জনসমাগম থকা গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থানত আইডিৰে আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে লস্কৰী তৈবাই দিল্লীৰ জনবহুল ধৰ্মীয় আৰু ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থানসমূহক পাকিস্তানৰ পোহনীয়া লস্কৰী তৈবাই লক্ষ্য কৰা বুলি সম্ভেদ লাভ কৰাৰ পিছতেই পুৰণি দিল্লী অঞ্চলত সতৰ্কতা বৃদ্ধি কৰা হৈছে ঐতিহাসিক লালকিলাৰ আশে-পাশে অতিৰিক্ত আৰক্ষী বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে জামা মছজিদ চান্দনী চক ডাঙৰ বজাৰ মন্দিৰ আদিৰ আশে-পাশে টহল বৃদ্ধি কৰিছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে স্পৰ্শকাতৰ স্থান ধৰ্মীয় স্থান আৰু ভিৰ কৰা অঞ্চলসমূহ চিচিটিভি যোগে নিৰন্তৰ নিৰীক্ষণ কৰা হৈছে ৰাজধানী চহৰত প্ৰৱেশ পথত তালাচী কঠোৰ কৰি তোলা হৈছে অৱশ্যে জনসাধাৰণক ইয়াৰ বাবে আতংকিত হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি আশ্বাস দিছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে উৰা বাতৰিক আওকাণ কৰি যিকোনো সন্দেহজনক কাৰ্যকলাপ দেখিলে তৎক্ষণাৎ খবৰ দিবলৈ ৰাজ্যক আহ্বান জনাইছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট হুৰাহুৰে বাঢ়িছে সোণৰ দাম সোণত চকু পৰিছে ডকাইতৰ বৰপেটাৰ গহনালয়ৰ ভয়ংকৰ ডকাইতি ঘটনাৰ পাছতে মৰাণতো সংঘটিত হ'ল আন এক ডকাইতিৰ ঘটনা বৰপেটাৰ পাছত মৰাণ নিশা ঘৰলৈ উভতা গহনা ব্যৱসায়িক লুট ডকাইতৰ লুটি নিলে 7 লক্ষাধিক টকাৰ সোণৰ গহনা নিশা মৰাণত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ডকাইতি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ কৰি ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ সময়তেই মৰাণহাট আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত 2 নম্বৰ ৱাৰ্ডত সংঘটিত হয় ডকাইতিৰ ঘটনা ডকাইতৰ আক্ৰমণত আহত হয় এজন গহনা ব্যৱসায়ী আৰু তেওঁৰ এজন কৰ্মচাৰী মৰাণহাটৰ কামাখ্যা জুৱেলাৰ্ছৰ স্বত্বাধিকাৰী সুভাশিষ কৰ্মকাৰ ওৰফে ৰাণাই আন দিনাৰ দৰে শুকুৰবাৰে নিশা নিজৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ কৰি কৰ্মচাৰী এজনৰ সৈতে স্কুটিৰে ঘৰলৈ গৈছিল এটা বেগত ভৰাই হাতত লৈ গৈছিল সোণৰ গহনাখিনি ঠিক সেই সময়তে পিছফালৰ পৰা অনুসৰণ কৰি আহে এখন নীলা ৰঙৰ NS বাইক বাইকখনত আছিল 2জন হেলমেট পৰিহিত দুষ্কৃতিকাৰী চলন্ত অৱস্থাতে স্কুটিখনক পিছফালৰ পৰা জোৰেৰে ঠেলি দিয়ে লগে লগে পথত বাগৰি পৰে ব্যৱসায়ী ৰাণা আৰু কৰ্মচাৰীজন আহত ব্যৱসায়ীজনৰ হাতৰ পৰা প্ৰায় 4 তোলা সোণৰ দুটা বিয়াৰ সেট থকা বেগখন থাপ মাৰি লৈ
ডকাইত দুটাই তীব্ৰ বেগেৰে পলায়ন কৰে। বন্ধ কৰি দোকানৰ বস্তু আনি কিনে ঘৰলৈ গৈ আছিলোঁ। ৰাস্তাত এইফালে গলিটোত সোমাই যোৱাৰ পিছত ধৰক দুৰ্গা মন্দিৰটো পাৰ হ'লোঁ ঠাকুৰবাৰী। বাইক এটা পুৰা স্পীডত আহিলে পিছফালৰ পৰা। দুজন মানুহ পুৰা ফুল মাস্ক হেলমেট পিন্ধা আছিলে। আহি কিনে বেগটো ধৰি টানি আছে। মইতো কোনোবা ধেমালি কৰি আছে। তাৰপিছত গৈ টাউনতে কি হ'ল, বেগটো ময়ো ধৰি মই এৰা নাই। বেগটো ফালি গ'ল মাজত ছিঙি গ'ল। বিয়াৰ ছেট দুটা আছিলে এক চাইডত মানে এটা বেগত, সেই বেগটো লৈ কিনে সিহঁতে পলাই দিলে। আৰু আমি দুজন পৰি গ'ল, পৰি কিনে উঠিবলৈ সময় নাপালোঁ। পুৰা স্পীডত ফালি গুচি গ'ল। গহনাখিনিৰ আনুমানিক বজাৰ মূল্য প্ৰায় 7.5 লাখ টকা। ঘটনাৰ পিছতে অঞ্চলটোত ধোঁৱা লাগে। সিহঁতে গাড়ীটো হেভি আছিলে, আমি মানে দুজন বাগৰি পৰিলোঁ। হোৱাৰ পিছত মই চিঞৰিছোঁ, দাদা চিঞৰি আছে, সিহঁতে ওলাই গ'ল। নাম্বাৰ প্লেটটো ফ'ল' কৰিছোঁ, কিন্তু কিবা এটা কাপোৰ দিয়া আছিলে। মানে যোনখিনি সময়ত মই পৰি পেলাই মানে উঠি পেলাই চাম সিহঁতক, সেইটো সময়ত মানে সিহঁতৰ আন্ধাৰটো পাই গ'ল। তাত অলপ আন্ধাৰ আছিলে, সেইটো ব্লু কালাৰ আছিলে। দুজন হেলমেট পিন্ধা আছিলে। ঘটনাৰ পাছতে স্থানীয় ৰাইজ আৰু মৰাণহাট আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈ আহত দুয়োকে উদ্ধাৰ কৰি ততাতৈয়াকৈ MMC হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱায়। ইতিমধ্যে নিশাই আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ CCTVৰ ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰিছে। বাইক আৰোহী দুষ্কৃতিকাৰী দুটাৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে চলাইছে তীব্ৰ অভিযান। নিশাৰ এই ঘটনাই মৰাণত সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ। মৰাণৰ পৰা ৰিকেশ্বৰ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আজিৰে পৰা T20 ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ মূল যুঁজ অৰ্থাৎ ছুপাৰ 8ৰ খেল। প্ৰথমখন ছুপাৰ 8ৰ খেলত নিউজিলেণ্ডৰ মুখামুখি হ'ব পাকিস্তান। কলম্বোত সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব নিউজিলেণ্ড পাকিস্তানৰ এই খেলখন। গ্ৰুপ পৰ্যায়ত 4খনকৈ খেল খেলা নিউজিলেণ্ড আৰু পাকিস্তানে জয়ী হৈছিল 3খনকৈ খেলত। অৱশ্যে নেট ৰান ৰেটৰ তুলনাত গ্ৰুপ পৰ্যায়ত পাকিস্তানতকৈ ওপৰত আছে নিউজিলেণ্ড। গ্ৰুপ পৰ্যায়ত নিউজিলেণ্ডৰ নেট ৰান ৰেট +1.227। বিপৰীতে গ্ৰুপ পৰ্যায়ত পাকিস্তানৰ নেট ৰান ৰেট +0.976। ইপিনে কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ছুপাৰ 8ৰ দুখনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খেল। কাইলৈ বিয়লি 3 বজাত শ্ৰীলংকা বনাম ইংলেণ্ড আৰু সন্ধিয়া 7 বজাত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে খেলিব ভাৰতে। কাইলৈ আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব ছুপাৰ 8ৰ তৃতীয় খেল। 23 ফেব্ৰুৱাৰীত জিম্বাবুৱে বনাম ৱেষ্ট ইণ্ডিজ। 24 ফেব্ৰুৱাৰীত ইংলেণ্ডৰ মুখামুখি হ'ব পাকিস্তান। 25 ফেব্ৰুৱাৰীত শ্ৰীলংকা বনাম নিউজিলেণ্ড। 26 ফেব্ৰুৱাৰীত ৱেষ্ট ইণ্ডিজ বনাম দক্ষিণ আফ্ৰিকা। 26 ফেব্ৰুৱাৰীতেই ভাৰতৰ মুখামুখি হ'ব জিম্বাবুৱে। 27 ফেব্ৰুৱাৰীত ইংলেণ্ড বনাম নিউজিলেণ্ড। 28 ফেব্ৰুৱাৰীত শ্ৰীলংকাৰ মুখামুখি হ'ব পাকিস্তান। 1 মাৰ্চত জিম্বাবুৱে বনাম দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু ভাৰত বনাম ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মাজত হ'ব দুখন ছুপাৰ 8ৰ খেল। 4 আৰু 5 মাৰ্চত হ'ব দুখন ছেমিফাইনেল। 8 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব T20 বিশ্বকাপৰ ফাইনেল খেল। মনত দুৰ্বাৰ হেঁপাহ, প্ৰবল ইচ্ছাশক্তি আৰু সাধনা থাকিলে সফলতা যে অনায়াসে আহে, সেই কথা পুনৰ প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে যোৰহাটৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নাগৰিকে। যোৰহাটৰ কাকজান বাম কুকুৰাচোৱা গাঁৱৰ অৱসৰী শিক্ষক কেশৱ চন্দ্ৰ বৰাই 73 বছৰ বয়সত লাভ কৰিলে স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী। শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বয়স কেতিয়াও হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে। সেই কথাটো প্ৰমাণ কৰি পুনৰ দেখুৱাইছে এগৰাকী 73 বছৰীয়া জ্যেষ্ঠ নাগৰিকে। মোৰ স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী ল'বৰ কাৰণে বৰ আশা আছিল, গতিকে সেই আশাটো দেৰিকৈ হ'লেও আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত পূৰণ হ'ল। কালি ঘোষণা কৰা কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি স্নাতকোত্তৰৰ ফলাফল, এইগৰাকী জ্যেষ্ঠ নাগৰিকে ইতিমধ্যে তেওঁ স্নাতকোত্তৰ প্ৰথম বিভাগত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে। মই প্ৰথমতে চিনাকি কৰি দিছোঁ, কেশৱ চন্দ্ৰ বৰা ছাৰ এগৰাকী ৰাজ্যিক কৃতি শিক্ষক বঁটা প্ৰাপক, এগৰাকী অৱসৰী শিক্ষক, এগৰাকী আইন বিভাগৰ ছাত্ৰ হৈ তেওঁ শিক্ষকতা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু শেষত তেওঁ অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত অসমীয়া বিভাগত ইতিমধ্যে তেওঁ স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে। কি ক'ব, নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে কিবা আহ্বান জনাব? যিসকলৰ শিক্ষা আধৰুৱা হ'ল তেওঁলোকক আহ্বান জনাম যে চৰকাৰে যিটো সুবিধা দিছে এই সুবিধাটো গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে পুনৰ পাঠ গ্ৰহণত নিজকে নিয়োজিত কৰি
নিজকে উজ্জ্বলাই তুলিব পাৰিব। ভাল লগা খবৰ আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণেও এয়া এক আদৰ্শ বুলি আমি অভিহিত কৰিব পাৰোঁ। চিলিৰ চেণ্টিয়াগোৰ ৰাজপথত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ। চলন্ত অৱস্থাতে গেছ টেংকাৰ বিস্ফোৰণ ঘটি সৃষ্টি হয় অভাৱনীয় পৰিস্থিতি। দুদিন পূৰ্বে সংঘটিত এই বিস্ফোৰণৰ ভিডিঅ'ই তুলি ধৰিছে এই বিস্ফোৰণৰ ভয়াৱহতা। ঘটনাৰ পিছতে বগা ধোঁৱাই আৱৰি ধৰে সমগ্ৰ অঞ্চলটো। এই ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণত 4 জনৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে আহত হৈছে 17 জন। গেছ টেংকাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে প্ৰায় 50খন বাহন। মূলতঃ মাত্ৰাধিক বেগত চলোৱা চালকৰ ভুলৰ বাবে সংঘটিত হ'বলৈ পায় এই বিস্ফোৰণটো। খুমটাইত সংঘটিত শিহৰণকাৰী মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে আটছাৰ উদ্যোগত ৰাইজৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। ৰছীৰে বান্ধি বিবস্ত্ৰ কৰি 16 বছৰীয়া কিশোৰক মৰেল পুলিচে দিছিল তালিবানী শাস্তি। এই ঘটনাত জড়িতক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীত খুমটাই আৰক্ষী চকীৰ সন্মুখত শতাধিক লোকৰ প্ৰতিবাদ। খুমটাই আৰক্ষী চকীৰ ভিতৰতো এজন লোকে কিশোৰটিক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ প্ৰতিবাদকাৰী। দোষীক ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী আৰক্ষী প্ৰশাসনক। প্ৰেমজনিত ঘটনাৰ অজুহাতত এগৰাকী কিশোৰীৰ পৰিয়াল আৰু আত্মীয়ই বৰ্বৰ আক্ৰমণ কৰিছিল কিশোৰটিক। দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে যোৱা 15 তাৰিখে আমাৰ 9ম শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰক ৱাছিম খান নামৰ এজন ব্যক্তি, এজন অনা অসমীয়া মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে ঘৰলৈ মাতি পইচা দিম বুলি কৈ ঘৰলৈ মাতি তেখেতক নগ্ন কৰি তেখেতক যেনেধৰণে মাৰপিট কৰি তেখেতৰ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰিলে, এইটো একেবাৰে নিন্দনীয় আৰু অমানৱীয় এটা ঘটনা। গতিকে এই ঘটনাৰ লগত জড়িত থকা যিসকল ব্যক্তি আছে, আজি সেই ছাত্ৰজনে নিজ মুখেৰে তেখেতে মন্তব্য কৰিছে যে প্ৰায় 25-30 জন ব্যক্তিয়ে তেখেতক আবদ্ধ কৰি ৰাখি ঘৰৰ ভিতৰত বান্ধি নগ্ন কৰি মাৰপিট কৰিছে। আৰু এতিয়ালৈকে কিন্তু গোলাঘাট জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসনে কিন্তু মাত্ৰ 6 জন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰু যিসকল ব্যক্তি আছে তেখেতসকলক কিন্তু এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই। এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আৰু তাতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, লজ্জাজনক কথা যে ৰাজেন সিং যিজন SP গোলাঘাট জিলাৰ, তেখেতৰ নেতৃত্বত খুমটাই আৰক্ষী চকীত কেনেকৈ আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ উপস্থিতিত ৱাছিম খান নামৰ এজন ভণ্ড, এজন গুণ্ডামী যিজনে কেনেকৈ মাৰিবলৈ পালে, কাৰ ছাত্ৰৰ ছায়াত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। গতিকে আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছো যে এই ঘটনাটোৰ লগত সম্পূৰ্ণ গোলাঘাট জিলাৰ যিজন আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজেন সিং, তেখেত সম্পূৰ্ণভাৱে জড়িত আছে। গতিকে অসমৰ DGP মহোদয়ক আমি দাবী জনাইছো অতি শীঘ্ৰে ৰাজেন সিঙক নিলম্বন কৰিব লাগিব। আৰু লগতে যিসকল খুমটাই থানাত এই সময়ত দায়িত্বত আছিলে সেইসকল বিষয়ববীয়াক কিন্তু বৰখাস্ত কৰিব লাগিব চাকৰিৰ পৰা। আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছো, আপুনি গোটেই ঘটনাটোক আপুনি তদন্তৰ আওতালে আনক। ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত এই বিচাৰটো হ'ব লাগিব। এজন 9ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰক এনেধৰণৰ অত্যাচাৰ কৰাটো আমি চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে আমি শিক্ষিত সমাজে কেতিয়াও আমি গ্ৰহণ নকৰো। গতিকে যেতিয়ালৈকে এই 25-30 জন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰে, যেতিয়ালৈকে ৱাছিম আলীক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰে, যেতিয়ালৈকে ৱাছিম খান আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালক খুমটাই চাহ বাগিচাৰ পৰা উচ্ছেদ নকৰে, এই সংগ্ৰাম কিন্তু চলি থাকিব। যাদৱ পায়েঙৰ মোলাই কাঠনিৰ পিছত এইবাৰ তিনিচুকীয়াৰ নলনী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত অগ্নিসংযোগ দুষ্ট চক্ৰৰ। বনাঞ্চলখনৰ এটা অংশত দুষ্ট চক্ৰই অগ্নিসংযোগ কৰে। বনাঞ্চলখনত থকা হোলোং গছসমূহ কাটি বন মাফিয়াই নিৰ্বিঘ্নে চলাইছে বন ধ্বংসযজ্ঞ। বন বিভাগৰ ছত্ৰছায়াত এই বন ধ্বংসযজ্ঞ চলাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। বনাঞ্চলখনত দুষ্ট চক্ৰই অগ্নিসংযোগ কৰাৰ 72 ঘণ্টাৰ পিছতহে বন বিভাগৰ লোক সেই স্থানত উপস্থিত হোৱাত ক্ষোভিত হৈ পৰে স্থানীয় ৰাইজ। উল্লেখযোগ্য যে 20 লাখ টকীয়া কম্পা আঁচনিৰ যোগেদি 5 হেক্টৰ ভূমিত হোলোং প্লেণ্টেশ্যন নামেৰে অসমৰ জাতীয় হোলোং গছ ৰোপণ কৰিছিল বন বিভাগে। অৱশ্যে বৰ্তমান বনাঞ্চলখনত 95% গছপুলিৰ নাই কোনো অস্তিত্ব। অভিযোগ অনুসৰি বন বিভাগে হোলোং গছৰ পুলি এই বনাঞ্চলখনৰ ভিতৰত ৰোপণ কৰাৰ ফলত বৰ্তমান সময়ত প্ৰায় 95% গছপুলি কিন্তু নোহোৱা হৈ যোৱা দেখি আচৰিত হৈছে সকলো। বনাঞ্চলখনত জুই লগাৰ কথাটো ইয়াত গৰু ছাগলী বান্ধি দিয়ে মানুহে, সেইটো আমি বাধা দিছোঁ। মানুহখিনিয়ে কাম কৰি আছিলে, মানুহৰ লগত কাজিয়া হৈছে, ফেন্সিং আছে, গেট আছে, সেইটো খুলি মেলি ছাগলী বান্ধি দিয়ে। কেতিয়াবা ইয়াত আহি কোনোবা ড্ৰিংকছ কৰি থাকে, কোনোবাই আহি
কোনোবা এটা কাৰণত এইটো জুইটো ইয়াত লগাইছে লগে লগে আমাৰ মানুহ আহিছে আহি পেলি জুইটো নিভাই দিছে লগত ঠাইখন ধৰি লওক আপোনাৰ 80 মিটাৰ বাই 80 মিটাৰ এখন ঠাইত খালি জুইটো লাগিছে গোটেই প্লেণ্টেশ্যন ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে আপোনালোকৰ ইয়াত নাহে বিশেষকৈ চকীদাৰৰ এনে ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই বুলি কৈছে গোটেই ষ্টাফ হ'ল টোটেল ৰেঞ্জত 6জন ষ্টাফ আছে এই গোটেইখিনি ষ্টাফে বালিৰ মহল চাব লাগে ৰিজাৰ্ভ 4-5খন ৰিজাৰ্ভ আছে সেইখিনি চাব লাগে টাইগাৰ এষ্টিমেট কৰিব লাগে হাতীৰ এষ্টিমেট কৰিব লাগে যিটো গোটেই দিনৰ কাম এনেকুৱা 4-5জন ষ্টাফ লৈ মেলি নিজা গাড়ী নোহোৱাকৈ মটৰচাইকেলত ৰেঞ্জ অফিচাৰ আহিব লগা হৈছে এনেকুৱা ঠাইত আমি যে সদায় ইয়াত আহি থাকিম 25 কিলোমিটাৰ 30 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা সদায় আহি থাকিম সেইটো এক্সপেক্ট কৰা যেতিয়া কাম কৰা লাগে তেতিয়া পইচা পাতি আহে আমি কামত লগাই দিওঁ এই কেইবাদিনৰ মানুহখিনিয়ে কাম কৰি আছিলে সেই কামটো ইয়াত বহুত মানুহ আছে নিজা স্বাৰ্থ আছে যে সিহঁতক আমি কামটো দিয়া নাই আমি বেলেগ কমিউনিটিৰ মানুহ লগাই দিছোঁ বেলেগ কামত ঠাইৰ মানুহ লগাইছোঁ এইটোৰ কাৰণেও বহুতে আমাক এই যিখিনি আপোনালোকে নাই বুলি অভিযোগ কৰিছে এইখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকে ওপৰৰ মহলক জনাইছে নাই বহু বছৰৰ পৰা এনে ধৰণৰ আপোনালোকৰ জনোৱা আছে কিন্তু তেওঁলোকে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই আপোনালোকৰ ব্যৱস্থা মানে কি যেতিয়া যিটো চিষ্টেমত তেনেকুৱা চলি আছে সেইটোৱে হ'ব ব্যৱস্থা লৈছে নলোৱা এইটো বেলেগ কথা কিন্তু যেতিয়া আমাৰ পইচা পাতি আহে এইটো ডিচেম্বৰ মাহত এই বছৰ 2025 ডিচেম্বৰ মাহত পইচাটো আহিছে আমি জানুৱাৰীত হাতী লৈ পেলাই ব্যস্ত আছিলোঁ দিনে ৰাতি হাতী ডিউটি কৰিব লগা হৈছে জানুৱাৰীত কাম নকৰাকৈ জানুৱাৰীত এটা পাৰ্টত কাম কৰাইছোঁ এতিয়া ফেব্ৰুৱাৰীত কামটো কৰাই আছোঁ মেইনটেনেন্স ইয়াত 10,000 পুলি ৰোপণ কৰা হৈছিলে যে ৰাজি গছ ফুলুং এটা অসমত যদি আবেগ কিন্তু সেই গছখিনি ইয়াত আমি 100জোপা গছ দেখিব নেপাওঁ বৰ্তমান সময়ত কি ক'ব এইটো চাওক আপোনাৰ পুলি মৰা বাচা এইটো আমাক জগৰীয়া কৰি লাভ নাই কাৰণ পুলি বাচিব পাৰে দায়িত্ব আপোনালোকৰ হয় যিহেতু বন বিভাগ বাচি থকাটো একেবাৰে যে হাবিৰ ভিতৰত কোনো এজন ৰেঞ্জ অফিচাৰে আহি যে এটা পুলিকে বচাব পাৰিব এইটো মেইনটেনেন্সৰ কামটো আমি কৰি যাব লাগে মেইনটেনেন্সটো ভালকে হ'ব লাগে 10,000 পুলিৰ ভিতৰত 10,000 পুলিৰ ভিতৰত আছে হাবিৰ ভিতৰত হাবিটো বনাওঁতে হলংগৰ যে প্লেণ্টেশ্যনৰ চিষ্টেম যে একেবাৰে হাবিটো ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ বেলেগ পুলিৰ কাৰণে এইটো টোটেল পুলিটো আমি মানে হাবিটো ক্লিয়াৰ কৰোঁ কিন্তু হলংগৰ কাৰণে টোটেল হাবিটো ক্লিয়াৰ কৰাৰ কোনো চিষ্টেম নাই ছাইডৰ পৰা আঁতৰাই দিলে হ'ল এই কাৰণে ভিতৰত পুলিখিনি আছে শুকুৰবাৰে মাজনিশা হঠাৎ জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত গৰিমা গাৰ্গ কান্দি কান্দি গৰিমাই পৰিষ্কাৰ কৰিলে অনুৰাগীয়ে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীলৈ আগবঢ়োৱা উপহাৰসমূহ জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াটো যথেষ্ট দীঘলীয়া হোৱা বুলি আক্ষেপ প্ৰকাশ গৰিমাৰ শুকুৰবাৰে মাজনিশা জুবিন ক্ষেত্ৰত গৰিমা ধূপ দীপ জ্বলাই প্ৰাৰ্থনা গৰিমা জুবিনবিহীন 5টা মাহ অতিক্ৰম কৰিলে বিগত 5 মাহৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে উচুপি জুবিনৰ ন্যায় বিচাৰিছে গৰিমায়ে ক্ৰমান্বয়ে দীঘলীয়া হৈ পৰিছে ন্যায় যুঁজখন লাখ লাখ জুবিন অনুৰাগীৰ লগত গৈ গৰিমাই বিচাৰিছে জুবিনৰ ন্যায় চলি আছে এখন ডিজিটেল আন্দোলনো সকলোৱে লিখি আছে #JusticeForJubin কিন্তু তথাপিও এতিয়ালৈ ন্যায় নাপালে অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ জুবিন গাৰ্গে শুকুৰবাৰে নিশা পুনৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হ'ল গৰিমা নিশা জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ ধূপ দীপ জ্বলাই প্ৰাৰ্থনা কৰিলে গৰিমাই কান্দি কান্দি গৰিমাই পৰিষ্কাৰ কৰিলে অনুৰাগীয়ে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীলৈ আগবঢ়োৱা উপহাৰসমূহ উল্লেখ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে এজন কেব ড্ৰাইভাৰে উদঙাইছিল জুবিন ক্ষেত্ৰত ধূলিময় পৰিৱেশ ছ'চিয়েল মিডিয়াত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছতে প্ৰশাসনে উচ্ছেদ কৰিছিল জুবিন ক্ষেত্ৰৰ চাৰিওফালে কাঠফুলাৰ দৰে গঢ়ি তোলা দোকানসমূহক শুকুৰবাৰে নিশা পুনৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ গৰিমাই চাফা কৰিলে তাত থকা সামগ্ৰীসমূহ উল্লেখ্য যে জুবিনৰ ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াটো যথেষ্ট দীঘলীয়া হোৱা বুলি আক্ষেপ কৰি জুবিনৰ পৰিয়ালে ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেক আদালত গঠনৰ দাবী তুলিছিল কিন্তু জুবিনৰ পৰিয়াল তথা লাখ লাখ জুবিন অনুৰাগীৰ দাবীৰ পিছতো এতিয়ালৈকে গঠন নহল ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেক আদালত লাখ লাখ জুবিন অনুৰাগীৰ এতিয়া মাথো এটাই প্ৰশ্ন ন্যায় পাবনে জুবিন গাৰ্গে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট নামনি অসমৰ বাক্সাত চলিছে খাৰুৱা তেলৰ সন্ধান বাক্সাৰ শান্তিপুৰত খাৰুৱা তেলৰ সন্ধানত ভাৰতীয় তেল নিগমে চলাইছে খনন কাৰ্য অঞ্চলটোত বিগত 1.5 মাহ ধৰি ভাৰতীয় তেল নিগমে চলাই আছে এই খনন কাৰ্য প্ৰায় 35 বিঘা মাটি সামৰি প্ৰতিষ্ঠানটোৱে চলাইছে খনিজ তেলৰ
খনিজ তেলৰ সন্ধান। প্ৰায় 10 বছৰ পূৰ্বে ভাৰতীয় তেল নিগমে বাক্সাৰ শান্তিপুৰৰ পথাৰত চলাইছিল খনিজ তেলৰ সন্ধান। সম্প্ৰতি ভাৰতীয় তেল নিগমে শান্তিপুৰৰ পথাৰত পাইছে এই খনিজ তেলৰ সন্ধান। অত্যাধুনিক যন্ত্ৰপাতি লৈ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিশেষজ্ঞ দলে শান্তিপুৰত চলাইছে অভিযান। ইপিনে তেলৰ সন্ধানত অভিযান চলোৱা দেখি উৎসাহী হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ। এয়া আছিল আজিৰ প্ৰাইম টাইম 18। নমস্কাৰ।